Hello students, in the last lecture we have completed 9 questions from exercise 1.1. Now we are going to see question number 10. Look at your question. Simplify I raised to 592 plus I raised to 590 plus I raised to 588 plus I raised to 586 plus I raised to 584 upon at the denominator there is I raised to 582 plus I raised to 580 plus I raised to 578 plus I raised to 576 plus I raised to 574. We have to simplify this one. आता हे करण्यासाठी पहिली टर्म काय आहे आपल्याकडं I raised to 592. लास्टच्या लेक्चरमध्ये आपण काय पाहिलं की 592 इज डिवायडेड बाय 4. याला 4ने आपण डिवाइड केलं होतं. 4 एके 4, 1 9 आला, 4 चौक 16, 3 उरला, 2 घेतला, 4 8 32, 0 आला. मग आपण पुढं काय म्हणलं होतं I raised to 4 and raised to 148. त्यानंतर ह्या I raised to 4 ची व्हॅल्यू किती पुटअप केली होती 1. 1 raised to समथिंग दॅट इज 1. मग अशा पद्धतीने ह्या प्रत्येकाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची का, तर नाही, या मार्गाने आपणाला जायचं नाही. फक्त ऑब्झर्वेशन करा. I raised to 592, I raised to 590, I raised to 588, I raised to 586, I raised to 584. मग याच्यामधला मिनिमम इंडेक्स किती आहे 584. I raised to 584 मी कॉमन काढला. कॉमन काढल्यानंतर पहिली टर्म आपली I raised to 592. त्याच्यातून कॉमन किती काढले I raised to 584. 92 आणि 84 कितीचा डिफरन्स आहे 8चा. म्हणजे पहिली टर्म आपल्याला मिळाली I raised to 8. सेकंड टर्म काय येईल तुमची I raised to 6. थर्ड टर्म काय आली I raised to 4. फोर्थ टर्म आली I स्क्वेअर आणि लास्टची टर्म आली 1. तेच काम आपणाला डिनॉमिनेटरला सुद्धा करावं लागेल. I raised to 574 कॉमन काढला. फर्स्ट टर्म I raised to 8, सेकंड टर्म I raised to 6, थर्ड टर्म I raised to 4, फोर्थ टर्म I square and last term 1. And there is a coincidence. The bracket at denominator and numerator is same, so that we can cancel this bracket. काय राहिलं मग आपल्याकडं I raised to 584 upon I raised to 574. आपणाला माहीत असणारा इंडायसेसचा रूल A raised to m upon A raised to n. काय सांगतो रूल आपल्याला A raised to m minus n that is equal to I raised to 584 minus 574 that is I raised to 10. पुढं गेल्यानंतर I raised to 10 means I raised to 4 8 square. 4 2 8. 10 मधले 8 इंडेक्स आपण घेतलेत. राहिले किती 2. आता टाका व्हॅल्यूज. I raised to 4 ची व्हॅल्यू 1 8 स्क्वेअर. I स्क्वेअरची व्हॅल्यू -1 and then your final answer is -1. Question number 11. Find the value of 1 plus I square plus I raised to 4 plus I raised to 6 plus I raised to 8 up to plus I raised to 20. What we have given 1 plus I square plus I raised to 4 plus I raised to 6 plus I raised to 8. यानंतर काय मिळेल तुम्हाला I raised to 10, then I raised to 12, I raised to 14, I raised to
16 I raised to 18 and the last one term is I raised to 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आणि 11 टर्म आहेत या ठिकाणी. 1 याच्यात काही चेंज करण्याची गरज नाही आहे. आय स्क्वेअर -1 असतो, आय रेज टू 4 1 असतो, आय रेज टू 6 आपण कसा सिम्प्लिफाय करतो, आय रेज टू 4 इंटू आय स्क्वेअर दॅट इज इक्वल टू 1 प्लस आय स्क्वेअर प्लस आय रेज टू 4 प्लस I raised to 4 into I square. I raised to 8 that is I raised to 4 bracket square. Then I raised to 10 I raised to 4 bracket square into I square. 4 2 8 आणि इथले 2 10. I raised to 12 I raised to 4 raised to 3 I raised to 14 I raised to 4 raised to 3 4 3 12 12 2 14. त्यानंतर आय रेज टू 16 दॅट इज आय रेज टू 4 रेज टू 4 आय रेज टू 18 आय रेज टू 4 रेज टू 4 इंटू आय स्क्वेअर अँड आय रेज टू 20 आय रेज टू 4 रेज टू 5. टाका व्हॅल्यूज मग. 1 प्लस आय रेज टू 4ची व्हॅल्यू आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू -1 आय रेज टू 4 1 नंतर या ठिकाणी 1 आणि -1 या ठिकाणी परत 1 पुन्हा 1 -1 पुन्हा 1 त्यानंतर 1 अँड -1 अगेन 1 प्लस 1 इंटू -1 अँड फायनली अगेन 1 दॅट इज इक्वल टू 1 -1 प्लस 1 -1 plus 1 -1 plus 1 -1 plus 1 -1 and finally plus 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. Plus 1 -1 cancel, plus 1 -1 cancel, plus 1 -1 cancel, plus 1 -1 cancel, plus 1 -1 cancel and your final answer is 1. In question number 12, show that 1 plus I raised to 10 plus I raised to 100 minus I raised to 1000 is equal to 0. Take LHS. 1 plus I raised to 10 plus I raised to 100 minus I raised to 1000. 1 as it is plus I raised to 10 माहित आपल्याला I raised to 4 its square and into I square. 4 2 8 आणि 2 10. I raised to 100 I raised to 4 raised to 25 minus I raised to 4 raised to 250 that is equal to 1 as it is. I raised to 4 ची व्हॅल्यू 1 त्याचा स्क्वेअर तरी पण 1च येणार. I स्क्वेअरची व्हॅल्यू -1 plus I raised to 4 ची व्हॅल्यू 1 raised to 25 it is again 1 minus I raised to 4 1 and raised to 250 that is also 1 that is equal to 1 minus 1 plus 1 minus 1 and that is equal to 0 and that is equal to RHS. Question number 13 is 1 plus I raised to 14 plus I raised to 18 plus I raised to 22 is a real number. आपणाला या प्रॉब्लेममध्ये काय काय दिलं आहे. 1 plus I raised to 14 plus I raised to 18 plus I raised to 22. It is a real number or not? We have to find out it. We have written the given term 1 plus I raised to 14 plus I raised to 18 plus I raised to 22. 1 मध्ये तर आपण काही चेंज करू शकत नाही. I raised to 14 आलाय पुढं. I raised to 14 म्हटलं की नियर बाय 12 4 त्रिक 12. I raised to 4 8 क्यूब 4 त्रिक 12. 14 मधले
12 इंडेक्स यूज केले, राहिले किती इंडेक्स? 2, दॅट इज आय स्क्वेअर. 18 4 चौक 16 आय रेस टू 4 4 चौक 16. 16 इंडेक्स यूज केले, अगेन 2 आय रेस टू 20. नाव I raised to 4 raised to 5, 20 index, and now I square, that is 1, plus I raised to 4 ची व्हॅल्यू 1 its cube, I cube ची व्हॅल्यू I square ची व्हॅल्यू -1, again 1 raised to 4 into -1, again 1 raised to 5 into -1, that is 1, plus 1 cube is 1 into -1 plus 1 into -1 plus 1 into -1, that is 1 -1 -1 -1. This one and this one gets cancelled. -1 that is equal to -2, and it is not a complex number, it is only a real number. Hence finally we can write 1 plus I raised to 14 plus I raised to 18 plus I raised to 22 is a real number. Question number 14. Evaluate I raised to 37 plus 1 upon I raised to 67. What we have to find? That is evaluate. Evaluate means we have to find out its value. कोणाची व्हॅल्यू काढायची आहे? I raised to 37 plus 1 upon I raised to 67. 37 कसा सिम्प्लिफाय करायचा? 37ला कितीने डिवाइड करायचं? 4ने. 4चा टेबल मोजा. 4 9 36. इथं 9 आला, या ठिकाणी 36 आला, रिमाइंडर 1. 67 सेम केस, 4ने डिवाइड केला. 4 1 4 2 7 4 सख 24 24, रिमाइंडर इज 3. मग आता हा 37 न लिहिता आपण काय शिकलो लास्ट लेक्चरमध्ये? आय रेस टू 4 रेस टू ह्या दोघांचा इंडेक्सला यूज करतो आपण, दॅट इज 9. 36 झाला, या ठिकाणी किती आहे रिमाइंडर? 1. म्हणजेच आय प्लस आय रेस टू 4 रेस टू 16 1 upon I raised to 4 raised to 16 into I cube. I raised to 4 ची व्हॅल्यू 1. 1 raised to 9 that is 1 into I plus 1 upon I raised to 4 1 raised to 16 it is also 1. I cube ची व्हॅल्यू -I. I प्लस या ठिकाणी आपणाला काय दिसतंय? डिव्हिजन. 1 upon -I म्हणजेच आपल्याला कॉन्ज्युगेटने मल्टिप्लाय करावं लागतं. -I चा कॉन्ज्युगेट I अपॉन I प्लस 1 into I that is I minus I square, that is 1 plus I upon I square ची व्हॅल्यू -1 minus in bracket -1, that is I plus I upon 1, that is I plus I, and that is equal to twice I. Question number 15. Prove that 1 plus I bracket raised to 4 plus 1 plus 1 upon I bracket raised to 4 is equal to 16. We have taken its left hand side. What is our left hand side? 1 plus I bracket raised to 4. 1 plus 1 upon I bracket raised to 4. आता ब्रॅकेटचा स्क्वेअर असतो आपल्याकडं, ब्रॅकेटचा क्यूब असतो, पण ब्रॅकेट रेस टू 4 मात्र आपल्याकडं नसतो. म्हणजेच याचं एक्सपान्शन आपणाला करता येत नाही. सेकंड ब्रॅकेटमध्ये ऑब्झर्व केलं 1 प्लस 1 अपॉन आय. 1 अपॉन आय म्हणजेच या ठिकाणी तुम्हाला 2 कॉम्प्लेक्स नंबरची काय दिसते? डिव्हिजन दिसते. अगोदर आपण ती कंप्लीट करूया. 1 प्लस आय ब्रॅकेट रेस टू 4 आहे असा ठेवला. 1 प्लस 1 अपॉन आय. ह्या आयचा कॉन्ज्युगेट किती आला? -I रेस टू 4. 1 प्लस आय ब्रॅकेट रेस टू 4 1 प्लस, बट
1 into minus I, that is minus I upon I into minus I, that is minus I square ब्रॅकेट रेज टू 4. आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू किती असते? -1. मग मायनस आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू काय झाली आपली? 1. दॅट इज 1 प्लस आय ब्रॅकेट रेज टू 4. 1 मायनस हा आय आणि ह्या मायनस आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू +1 पुटअप केली रेज टू 4. आता हे कसं सिम्प्लिफाय करायचं? 1 प्लस आय ब्रॅकेटचा स्क्वेअर आणि पुन्हा ब्रॅकेटचा स्क्वेअर केला मी. स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रेज टू 4. सेम केस 1 मायनस आय ब्रॅकेट स्क्वेअर अँड अगेन इट स्क्वेअर. मग आता आपण यूज करू शकतो ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर. ए स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर दॅट इज 1 स्क्वेअर प्लस 2i प्लस आय स्क्वेअर. Again bracket square, second bracket same case 1 minus 2i plus I square bracket square that is 1 plus 2i, I square ची value -1 bracket square. 1 minus 2i, I square ची value -1 bracket square. Plus 1 minus 1 cancel, twice I bracket square पुन्हा minus twice I bracket square. ह्या दोनचा पण स्क्वेअर करायचा, आयचा सुद्धा स्क्वेअर करायचा. 4i स्क्वेअर मायनसचा स्क्वेअर प्लस पुन्हा 4i स्क्वेअर दॅट इज 4 इंटू 4 16. आय स्क्वेअर इंटू आय स्क्वेअर आय रेज टू 4 अँड यू नो दॅट व्हॅल्यू ऑफ आय रेज टू 4 इज 1 दॅट इज इक्वल टू 16 अँड दॅट इज इक्वल टू RHS. क्वेश्चन नंबर 17. If a is equal to -1 plus √3i upon 2 bracket square and b is equal to -1 minus √3i upon 2 bracket square, then we have to prove that a square equal to b as well as also prove that b square is equal to a. या प्रॉब्लेममध्ये आपणाला a ची व्हॅल्यू दिलेली आहे -1 plus √3i upon 2 bracket square. त्याचबरोबर बी ची व्हॅल्यू दिलेली आहे -1 minus √3i upon 2 इट्स स्क्वेअर. आणि प्रूफ काय करायचं आहे? तर ह्या एचा स्क्वेअर करायचा, त्याची व्हॅल्यू बी एवढी असली पाहिजे आणि बीचा स्क्वेअर करायचा, त्याची व्हॅल्यू ए एवढी असली पाहिजे. आता 2 पार्टमध्ये प्रूफ आहे आपलं. त्यातला पहिला पार्ट LHS इज इक्वल टू ए स्क्वेअर दॅट इज इक्वल टू एची व्हॅल्यू पुटअप केली -1 प्लस √3i अपॉन 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. या ठिकाणी आपणाला न्यूमरेटर आहे त्याचबरोबर डिनॉमिनेटर आहे. ए अपॉन बी ब्रॅकेट रेज टू एम काय शिकवतो आपणाला? ए रेज टू एम अपॉन बी रेज टू एम. म्हणजेच प्रत्येकाचा इंडेक्स आपण सेपरेट करू शकतो. पहिल्यांदा मी तेच केलं की जेणेकरून आपल्याकडून कोणतीही चूक होऊ नये. -1 प्लस √3i अपॉन ब्रॅकेट स्क्वेअर अपॉन 2 स्क्वेअर दॅट इज इक्वल टू. आता न्यूमरेटरमध्ये तुम्हाला किती टर्म दिसत आहेत? 2 टर्म. यू कॅन यूज ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर. व्हॉट इज दॅट? ए स्क्वेअर प्लस ट्वाइस AB प्लस बी स्क्वेअर. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ ए? -1 its square plus according to formula 2 a is -1 b is √3i plus √3i bracket square upon square of denominator is 4. -1चा स्क्वेअर 1 2 into -1 that is -2 into √3i that is -2 √3i प्लस √3चा स्क्वेअर 3 अँड आय स्क्वेअर अपॉन 4 दॅट इज इक्वल टू 1 मायनस 2 √3i. आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू या ठिकाणी आपण पुटअप केली -1 तर 3 इंटू -1 दॅट इज -3 अपॉन 4 दॅट इज इक्वल टू 1 -3. रिअल पार्ट एकत्र घेतले -2 √3i अपॉन 4. न्यूमरेटरमधून
कॉमन काढला फक्त 2, मायनस निघत असताना सुद्धा कॉमन काढलेला नाही. 2 कॉमन काढल्यानंतर -1 -√3i अपॉन 4. बेक बे, बेदोने 4. काय शिल्लक राहील आपल्याकडं? -1 -√3i अपॉन 2 आणि याच्याकडं ऑब्झर्व करा, दॅट इज द व्हॅल्यू ऑफ बी. हेन्स वी हॅव प्रूव्ड दॅट a² इज इक्वल टू b. सेम केस पार्ट 2मध्ये आपण काय करणार? LHSला काय घेणार आपण? b². मग या ठिकाणी b² घेतला तर फक्त या ठिकाणी मिडल साईनमध्ये चेंज आहे. त्या पद्धतीने तुम्ही चेंजेस करून प्रूफ करू शकता b² इज इक्वल टू a. क्वेश्चन नंबर 18. इफ x प्लस iy इज इक्वल टू a प्लस ib ब्रॅकेट क्यूब, then we have to prove that x upon a plus y upon b is equal to 4 in bracket a² minus b². आता क्वेश्चन नंबर 18चं व्यवस्थित ऑब्झर्वेशन करा. इफ x प्लस iy इज इक्वल टू a प्लस ib, इट इज गिव्हन टू अस. आणि जे आपणाला दिलेलं आहे त्याच्यावरून पुढचा पार्ट प्रूफ करायचा असतो. म्हणजे ह्या गिव्हनचा यूज केलाच पाहिजे. त्याचबरोबर हे प्रूफ करण्यासाठी याची डायरेक्टली LHS किंवा RHS तुम्ही घेऊ शकत नाही. जे गिव्हन आहे त्याच्यावरूनच आपल्याला हे प्रूफ करावं लागतं. व्हॉट वी हॅव गिव्हन? x प्लस iy इज इक्वल टू a प्लस ib ब्रॅकेट क्यूब. काय ऑब्झर्व केलं तुम्ही? देर इज अ a प्लस ib ब्रॅकेट क्यूब. म्हणजेच आपल्या रेग्युलर अल्जेब्रामधला कोणता फॉर्म्युला यूज करू शकतो आपण? a प्लस बी ब्रॅकेट क्यूब. व्हॉट इज दॅट? a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब. केला यूज. x प्लस iy इज इक्वल टू a इज a क्यूब 3a². फॉर्म्युल्यातला b म्हणजेच या ठिकाणचा ib, दॅट इज ib प्लस 3a ib² प्लस ib ब्रॅकेट क्यूब. देअरफॉर x प्लस iy इज इक्वल टू a क्यूब प्लस या ठिकाणी फक्त प्रॉडक्टच मिळेल 3a² bi प्लस 3a. याच्यामध्ये व्यवस्थित ऑब्झर्व करा, ib म्हणजे आयचा सुद्धा स्क्वेअर करावा लागतो आणि बीचा सुद्धा स्क्वेअर करावा लागतो. दॅट इज i² b². सेम केस i क्यूब b क्यूब. आपणाला i² आणि i क्यूबच्या व्हॅल्यूज माहीत आहेत. a क्यूब प्लस 3a² bi प्लस i²ची व्हॅल्यू टाकली तर ही टर्म काय होईल? मायनस 3ab². आय क्यूबची व्हॅल्यू काय असते? मायनस आय. म्हणजेच या ठिकाणी मायनस आला बी क्यूब आय. दॅट इज x प्लस iy इज इक्वल टू, दिस इज द रिअल पार्ट, दिस इज द रिअल पार्ट. यांना एका ब्रॅकेटमध्ये ठेवलं मी. a क्यूब मायनस 3ab² प्लस इमेजनरी पार्ट 3a² b मायनस बी क्यूब आणि यांच्यातून कॉमन काय काढला? आय. पुढं काय केलं मी? ऑन कम्पेरिंग रियल अँड इमॅजिनरी पार्ट्स. रियल केले कम्पेअर. x इज इक्वल टू a क्यूब मायनस 3ab² अँड y इज इक्वल टू इमॅजिनरी. वायचा कोइफिशियंट आय आहे, ब्रॅकेटचा कोइफिशियंट आय आहे, सोडून दिला. 3a² b मायनस बी क्यूब. या ठिकाणी काय केलं? एला कॉमन काढला. ब्रॅकेटमध्ये काय आला? a² मायनस 3b². सेम केस y इज इक्वल टू बी कॉमन काढला.
3a² मायनस b². ह्या एला लेफ्ट हँडला पाठवा. x/a इज इक्वल टू a² मायनस 3b². सेम y/b इज इक्वल टू 3a² मायनस b². x/a मिळाला, y/b मिळाला. जे प्रूफ करायचं आहे त्याच्यामध्ये x/a आणि y/b ची काय आहे, ॲडिशन आहे. काय घेतलं मग आपण पुढं, ॲडिंग. आता ॲडिंग केल्यानंतर लेफ्ट हँडची ॲडिशन लेफ्ट हँडला x/a प्लस y/b. राईट हँडची ॲडिशन राईट हँडला करा. a² मायनस 3b² प्लस 3a² मायनस b². ऑब्झर्व करा, a² 3a² दॅट इज 4a² मायनस 4b² दॅट इज 4 इंटू ब्रॅकेट a² मायनस b². मग या ठिकाणी लेफ्ट हँड घेतलं आहे का, नाही. राईट हँड घेतला का, नाही. पण जे गिव्हन आहे त्याच्यावरूनच आपण हे प्रूफ केलेलं आहे.